안녕하세요. 큐팍입니다. 자, 오늘 먼저 보실 영상은 스콧 베센트 미국 재무장관이 관세 정책이 너무 불확실하기 때문에 시장이 불안하다, 이런 질문이 있었던 것 같아요. 그래서 그것에 대한 답을 하는 장면입니다. 이걸 먼저 보시겠습니다. President Trump creates what I would call strategic uncertainty in the negotiations. So he is more concerned about getting the best possible trade deals for the American people. We had 4 years of bad deals for decades of unfair trading, and we are going to unwind those and make them fair. What we are doing is we've created a process. I think the aperture of uncertainty will be narrowing, and as we start moving forward announcing deals, then there will be certainty. But certainty is not necessarily a good thing in negotiating. 예, 그래서 트럼프의 관세 정책 때문에 시장이 지금 불확실하고, 그리고 국민들이나 여러 나라에서 앞으로 어떻게 될지 모든 것이 이제 불확실하니까 그게 이제 부정적으로 보고 있는데, 스콧 베센트 얘기는 미국이 무역 적자를 보고 있기 때문에 이제 흑자를 보는 나라들과 협상을 하려면, 이 사람이 전략적 불확실성이라고 했죠. 이렇게 해놔야 협상할 때 미국이 유리한 위치에 있을 수 있으니까 이게 전략적으로 하는 거고, 실제로 이렇게 하니까 많은 나라에서 협상을 하러 올 때 미국이 유리하게 그 협상에 임할 수 있다, 뭐 이런 식의 얘기를 하는 건데, 자, 요 전에 이제 스콧 베센트와 일론 머스크가 이제 회의 중에 서로 거의 프로레슬링 싸움처럼 욕설을 날리며 싸웠다, 뭐 이런 뉴스들이 나왔었습니다. 약 일주일 전에. 그러면서 뭐 여기서는 트럼프 정부의 싸움꾼 머스크 토사구팽될까, 뭐 이런 뉴스까지 나오고, 그러니까 머스크가 그 전에 피터 나바로라는 그 백악관 수석 전략가, 이 사람하고도 약간 논쟁이 있었는데, 여기서는 또 국무장관과 머스크가 트럼프 앞에서 충돌했다 해서, 요거는 이제 한 달 전 뉴스지만 아무튼 주류 언론에 이런 뉴스들이 계속해서 나오고 있었습니다. 그래서 머스크가 들어가서 분란을 일으키는 존재가 됐고, 뭐 그런 것 때문에 요번에 이제 트럼프가 머스크를 내보낸 게 아닌가, 이런 생각을 하는 사람들도 많아졌고요. 자, 그래서 이 베센트와 머스크가 싸웠다는 얘기는 일단 출처가 엑시오스고요. 그리고 그 외에 NBC나 뉴욕타임즈에서 이제 똑같은 기사가 났는데, 엑시오스가 일단 신뢰도가 그렇게 높은 데는 아니기 때문에 뭐 이 두 사람이 실제로 의견 충돌이 있고 뭐 어느 정도 다툼이 있고 이런 것은 맞지만, 머스크가 베센트한테 너는 소로스의 에이전트야 이렇게 말했더니, 베센트가 머스크한테 뭐 FU 이렇게 F자를 써서 욕을 했고, 그 다음에 너무 싸움이 격렬해져서 보좌관들이 말려야 했고, 뭐 이런 식의 자세한 얘기가 나오는데, 그런 게 어느 정도 사실인지는 아무도 알 수 없고, 일단 둘의 의견 다툼은 있었던 것 같습니다. 근데 주류 언론에서는 이런 식으로 해서 머스크가 트럼프 내각에서 많은 문제를 일으키고 있다라는 인식을 주려는 의도가 있는 것 같습니다. 그래서 이제 그런 뉴스들이 많이 나오는데, 자, 요거는 어제 있었던 백악관 캐비넷 미팅입니다. 요 영상을 먼저 보시겠습니다. Elon, I love the double hat, but Well, Mr. President, they say I wear a lot of hats. And as you can see, it's true. Even my hat has a hat. The American people voted for secure borders, safe cities, and sensible spending. And that's what they've gotten. A tremendous amount has been accomplished in the first 100 days. As everyone has said, it's more than has been accomplished in any administration before, ever, period. This portends very well for what will happen for the rest of the administration. I think this could be the greatest administration since the founding of the country. well, we all want to thank you for your help too. Yeah. You really have sacrificed a lot. Been treated very unfairly. Well, they do like to burn my cars, which is not great. Could be better. But you have been treated unfairly, but the vast majority of people in this country really respect and appreciate you. And this whole room can say that very strongly. You've really been a tremendous help. You opened up a lot of eyes as to what could be done. And we just want to thank you very much. And, you're invited to stay as long as you want. And at some point, I guess he wants to get back home to his cars and his You've done an incredible job. 그래서 보셔서 아시겠지만 분위기가 아주 좋죠.
일론 머스크가 이제 테슬라로 돌아가서 이제 자기 회사 업무에 집중할 거고, 자, 여기서 트럼프가 이제 일론 머스크가 이제 모자 두 개를 쓰고 있으니까 그것에 대해서 농담을 하니까 모두 이렇게 웃죠. 그리고 스캇 베센트가 여기 있죠. 예, 스캇 베센트도 웃고 있죠. 그리고 예, 일론 머스크가 이제 떠나면서 건국 이후 가장 위대한 행정부가 될 거다라는 아주 의미심장한 말을 했고, 거기에 대해서 트럼프가 이제 고맙다고 하는데, 그 고맙다고 하는 말을 할 때 베센트의 반응을 보시면 Out of your country. We all want to thank you for your help too. You really have sacrificed. 네, 여기 보이죠? 네. Been treated 예, 다시 보시면 당신의 도움에 감사하고 머스크가 너무나 부당한 일을 많이 당했다 이런 말을 할 때 베센트의 반응을 한번 보세요. We all want to thank you for your help too. You really have sacrificed. 네, 고개를 끄덕끄덕 거리죠. 그죠? 그래서 트럼프가 당신은 정말 많은 것을 희생했고, 그다음에 우리가 모두 당신의 도움에 감사하고 이런 말을 할 때 베센트도 끄덕끄덕 거립니다. 그러니까 그 전에 서로 뭐 FU 어쩌고저쩌고 뭐 프로레슬링 같이 싸우고 뭐 이랬다는 기사와 지금 이런 회의에서 베센트도 머스크가 한 일, 머스크의 공로, 그리고 그가 당한 부당한 것들, 이런 거에 다 동의한다는 그런 제스처를 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 거를 볼 때 엑시오스에 나온 이런 뉴스가 당연히 의견 충돌은 있는데, 여기서 나온 것처럼 뭐 거의 뭐 서로 욕하고 싸움을 말려야 할 정도로 그런 대단한 일이 일어난지, 요거는 살짝 의심스럽다는 게 제 생각이고, 그리고 여기 나왔듯이 일론 머스크는 마르코 루비오 국무부 장관, 그 교통부 장관의 션 더피, 그 다음에 어드바이저, 그 수석 고문 피터 나바로하고도 의견 충돌이 있었습니다. 그러니까 이런 기사들을 계속 내면서 아, 이거 뭐 트럼프 내각에 어떤 문제가 있는 거 아니냐, 일론 머스크가 들어가서 트럼프 행정부에 문제거리가 된다, 이런 뉘앙스의 뉴스가 많은데, 예, 제 생각에는 그런 건 그렇게 크게 문제가 되는 건 아닌 것 같고, 그리고 사실 이 많은 사람들이 같이 일을 하는데 의견 충돌이 없다는 것도 말이 안 되고, 또 의견 충돌이 없다고 하면 또 트럼프 앞에서 뭐 예스맨들밖에 없다, 뭐 이런 비판이 또 나올 거예요, 주류 언론에서 분명히. 그런데 그렇지 않다는 걸 오히려 보여주는 그런 뉴스가 될 수도 있는 거고, 그렇기 때문에 주류 언론에서 나오는 뭐 행정부 내부에 뭐 누가 싸우고, 뭐 트럼프가, 이 사람이 마이크 월츠인데 이 사람을 그 국가안보 보좌관인데 이번에 경질시켜서 유엔 대사로 보냈다, 이런 기사도 나오고 하는데, 예, 그렇게 해서 어떻게든 트럼프 행정부에 어떤 일이 일어나면 그걸 부정적으로 이렇게 묘사를 하는 게 주류 언론의 기사인데, 네, 그런 게 뭐 확실히 맞는지 그런 거는 다른 여러 자료들, 그래서 이번 내각회의 분위기를 봐도, 예, 베센트가 만약에 진짜 머스크를 아주 혐오한다고 하면, 서로 욕할 정도로 혐오한다 그러면, 예, 이런 반응이 나오지 않았겠죠. 그래서 우리가 주류 언론에서 보는 뉴스 외에 다른 면이 어떤 것이 있나, 그런 거를 좀 알아보다가, 예, 요 영상에서 그런 부분이 보여서 소개를 드렸던 거고, 그 다음에 요 사건 기억하시죠? 합법 체류자 추방해 놓고 그 가르시아라는 갱단 멤버가 이제 엘살바도르로 추방됐는데, 이게 합법 체류자다, 이 사람을 다시 데려와야 된다 라고 주류 언론에서는 계속 떠들고 있죠. 어제 있었던 내각 회의에서도 이 기자인가 어떤 여기자가 여기서도 또 질문을 했습니다. 그런데 예, 가르시아는 합법 체류자가 아니고 법원에서 추방하라는 명령까지 나온 불법 체류자인데, 그래서 그거를 다 이미 설명을 했는데 어제 내각 회의에서 또 질문을 합니다. 그래서 주류 언론이 그걸 계속 아직도 물고 늘어지고 있는 거죠. 네, 그래서 이거는 이제 CNBC의 스쿼크박스라는 경제 프로그램인데, 여기서 이 사람들이 이제 경제 얘기를 하다가 지금 경제가 낫냐, 뭐 바이든 때가 낫냐, 이런 얘기를 하면서 그 추방된 가르시아 얘기가 잠깐 나오는데, 여기서 어떤 얘기를 하나 한번 들어보세요. At this point, even if they're disillusioned, it would take probably World War III to wish that Kamala Harris had won that election. I think that one of your fans and Trump supporters wrote on Twitter yesterday to you that an auto pen would have been better. No, but I don't. So I don't let's think that's. just understand I don't think how that's people true. really. Well, that that's was what a we. remark about. Well, did you like the 4 years of auto pen? Did you like the 11? Yeah, actually, the markets did. The economy did. Yes, actually. No one's yes. wages went up, and you had 11 million illegal aliens come into this country. Yeah. I know that's okay with you, but you worried about this one going back. The rule of law was I am worried about the rule of law. Yeah, but not for 11 million. Not for, they totally ignored the rule of law coming here. Now you're talking about it again. So it's back to whataboutism. And so 11 million is fine.
Well, when did you talk about the rule? When did you talk about the rule of law when the border was open? Constantly. Okay. Oh, we got a lot to get through this morning. 거기서 이제 이 사람이 조 커넌이라는 사람이고, 그 다음에 이제 이 사람이 좀 유명한 앤드루 소르킨이라는 사람입니다. 그래서 저는 이 방송을 이렇게 잘 보지는 않는데, 아마 이 사람은 조금 그 트럼프의 현재 뭐 이민 정책이라든가 이런 것에 찬성하는 사람인 것 같고, 앤드루는 완전히 리버럴 좌파입니다. 그래서 조 커넌이 지금 트럼프의 관세 정책 때문에 시장이 불안하고, 이제 요때는 약간 이제 시장이 급락했다가 이제 오르는 상황이긴 한데, 그래도 아무래도 시장 상황이 불안하고 경제 상황이 불안하고 이런 상황이더라도, 그렇다고 해리스가 당선되기를 바라는 사람은 지금은 없다. 해리스가 당선되기를 바라려면 3차 세계대전 같은 큰 일이 일어나야지 트럼프를 찍은 거를 후회하는 사람은 거의 없다. 뭐 이런 식으로 말을 하는 겁니다. 거기에 대해서 앤드루 소르킨이 너한테 보낸 그 펜의 트윗을 보면 지금 경제 상황보다 차라리 자동 펜 때가 낫다고 말하지 않았니? 이런 식으로 약간 비꼬는 거죠. 예, 자동 펜이라는 거는 바이든이 행정명령을 할 때 본인이 직접 서명을 안 하고 사인하는 기계를 썼다고 합니다. 그러면서 이제 조 커넌의 의견에 반대를 하는 건데, 그래서 조 커넌이 그럼 너는 바이든 때가 낫다고 생각하는 거야? 라고 말하니까, 사실 그때 시장도 좋았고 경제도 지금보다 더 좋았다 이런 식으로 말하면서, 그래 난 그때가 더 좋다 라고 말을 하니까, 거기서 이제 조 커넌이 이 사람이야 엘리트 층이고 뭐 돈을 뭐 수십만에서 수백만 불 버는 사람이니까 바이든 때 그 극심했던 인플레이션의 영향을 받거나 그런 게 덜했겠죠. 그런데 실제로 미국 근로자의 임금은 오르지 않았는데 인플레이션만 극심했죠. 그래서 그거를 조 커넌이 지적하면서, 거기다가 또 1100만 명의 불법 이민자가 들어와서 거기에 또 많은 그 국가의 에너지가 소비됐는데 너는 그런 게 상관이 없었겠지, 이렇게 받아치는 겁니다. 그러면서 이제 나왔던 얘기가, 그때 1100만 명, 사실은 더 많죠. 한 2000만 명 되죠. 근데 이제 공식적으로 1100만 명 정도로 들어왔다고 하니까, 그때 그렇게 들어올 때는 별말 없더니 지금 한 사람 추방한 거, 아까 보여드렸던 가시아, 그 사람은 정당한 절차, 듀 프로세스 없이 추방됐다고 언론에서 난리를 치고 있다. 너도 그러지 않았느냐 라고 반박을 하는 겁니다. 그러면서 가시아를 정당한 절차 없이 추방한 건 법치주의에 어긋난다 라고 비판을 하는데, 그랬더니 앤드루 소르킨이 진짜로죠. 그래 나는 법치주의가 걱정되는 거야. 정당한 절차를 밟아서 추방시켜야지, 그리고 정당한 절차를 밟지 않았으니까 다시 데려와야지, 뭐 이런 주장을 하니까, 그럼 1100만 명이 몰려 들어올 때는 그때는 법치주의 얘기하지 않더니 지금 한 명 추방했다고 난리치는 게 말이 돼? 라고 앤드루를 공격한 거죠. 그래서 조 바이든의 4년 동안 불법 이민자들이 1000만 명, 2000만 명 이렇게 들어올 때는 아무도 법치주의에 대해서 얘기하지 않다가 이제 와서 그 얘기를 다시 꺼낸다. 그래서 앤드루 소르킨이나 지금 주류 언론의 그런 반응을 이 사람은 비판을 하고 있는 겁니다. 그래서 1100만 명일 때 너 왜 괜찮다가 왜 지금 와서 법치주의 얘기를 꺼내고 그래? 네가 그때는 법치주의에 대해서 얘기했어? 라고 했더니 자기는 항상 했대요. 그랬더니 조의 반응이 Okay. 오케이 하고 그냥 넘겨버리죠. 너무나 기가 막히니까. 지금 주류 언론의 전형적인 모습이 바로 이 사람입니다. 자, 이번엔 이것도 그저께인가 며칠 전에 있었던 ABC 뉴스와 트럼프가 인터뷰를 했는데, 이 사람은 테리 모란이라는 ABC 앵커인데, ABC에서 탑 앵커는 아닙니다. 한 ABC 내에서는 한 3번째 정도? ABC에서 탑 앵커는 이 사람이죠. 조지 스테파노폴러스. 그런데 트럼프에 대한 허위 보도를 해서 ABC가 트럼프에게 1500만 불인가 손해배상을 하게 만든 그런 인물이기 때문에 이 사람이 트럼프를 인터뷰할 수는 없고, ABC에서 두 번째로 인기 있는 앵커는 데이비드 뮤어, 이 사람인데, 이 사람은 또 작년 대통령 디베이트에서 너무나 편향적인 진행을 해서 이 사람도 또 트럼프를 인터뷰할 수 없고, 그래서 트럼프가 허락한 사람이 이 사람입니다. ABC에서 3순위. 그런데 이 사람도 이 인터뷰를 보시면 아시겠지만 정말 별것도 아닌데 막 자기가 대단한 척, 트럼프를 공격하는 척, 뭐 강하게 밀어붙이는 그런 식으로 질문을 하니까 트럼프가 하도 기가 막혀서 이 사람에 대한 평가를 하는 장면입니다. A very good defense, hopefully a great defense secretary, but he'll be a very good defense secretary. You have Maybe 100% confidence in I don't Pete have Hegseth. 100% confidence in anything. Okay, anything. Do I have 100%? It's a stupid question. Look, It's a pretty important I position. have no. You don't have 100%. Only a liar would say I have 100% confidence. I don't have 100% confidence that we're going to finish this interview.
네, 그래서 피트 헥셋 국방부 장관에 대해 100% 확신이냐라고 몇 번 몰아붙이죠, 이 사람이. 그래서 트럼프는 100% 확신한 게 말이 안 된다. 그거는 무슨 100% 확신이냐, 거짓말쟁이들이나 하는 말이다. 그건 참 바보 같은 질문이다 라고 말하니까 모레니 그거 중요하죠. 100% 확신이 있어야죠. 뭐 이런 식으로 또 트럼프를 강하게 밀어붙이는 겁니다. 그러면서 끝에 가서 너랑 인터뷰도 제대로 끝날지 100% 자신이 없는데, 이런 식으로 또 한 방 매기는 겁니다. 네, 그러면서 이 장면이 사실 결정타인데, 자, 일단 들어보시면 Hey, they're giving you the big break of a lifetime. You know, you 트럼프가 뭐라고 하냐면 They have given you the big break of a lifetime. ABC 방송국에서 너에게 일생일대의 큰 기회를 줬다. giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you You're doing the interview. 이 인터뷰를 하게 해서. 그런데 I picked you because 내가 인터뷰어로 너를 결정한 이유는 because, frankly, I never heard of you, but that's okay. Frankly, I never heard of you. 너를 들어본 적도 없는, 너는 그런 무명이기 때문에 너를 선택한 거다. But I picked you, Terry. Hey, but you're not being very nice. 내가 너를 뽑아줬는데, 인터뷰하게 해줬는데 너는 인터뷰를 뭐 이딴 식으로 하느냐라고 쏘아붙이는 거죠. 그래서 인터뷰 전체를 보시면 이 사람이 좀 실력이 딸린다는 게 명백하게 보였고, 실력은 딸리는데 트럼프를 이렇게 좀 아무래도 자기가 강하게 보여야 되니까 억지로 이렇게 몰아붙이는 그런 게 너무나 뚜렷하게 보였기 때문에 트럼프가 내가 너한테 일생일대 이렇게 큰 기회를 줬는데, 대통령을 인터뷰하게 해주는 큰 기회를 줬는데 너가 무명이라 뽑아줬는데 넌 참 못됐구나 라고 직격탄을 날리죠. 그래서 뭐 ABC뿐만이 아니라 아직도 주류 언론에서는 트럼프 인터뷰를 이렇게 하고 있습니다. 네, 다음 영상은 이 사람이 톰 호먼, 그 국경 차르라고 하죠. 그 국경을 총괄하는 사람. 이 사람이 이제 백악관 기자회견에서 불법 체류자들 중에 이제 범죄자들을 잡아서 추방하는데, 역시 주류 언론이 그 일에 대해서 얼마나 이중적인 태도를 보여주는지 비판하는 장면입니다. There's a lot of people in this country don't like me. I don't care. When I walk through an airport, I have many people walking up to me and thank me for what I'm doing, and I'm not taking credit for anything. The success of the border and immigration enforcement is President Trump and the men and women wearing that uniform. God bless each and every one of them. But I take a pleasure in seeing it because in 40 years of doing this job, people always want to say, why are you so emotional when you testify? Why are you so emotional on network? Because if they wore my shoes for 40 years, they'd understand why I'm emotional. I've talked to little girls as young as 9 years old that were raped multiple times by the cartel members. And when you get to your knees and you talk to that little girl and everything innocent and pure has been ripped from her, when you listen to Laken Riley, 17 minutes, that young lady fighting for her life, don't just think, okay, a young woman died. Think of how she died, the terror that she went through, and these children that are sexually assaulted. I stood in back of a tractor trailer and 19 dead people at my feet that baked to death. Illegal immigration is not a victimless crime. And so every sick person we take off the streets, especially child rapists, it makes this country much safer. Every illegal alien we arrest, public safety threat, one at a time makes this country safer. 예, 이 사람이 그 어린 여자애들, 강간당한 여자애들, 그리고 살해당한 여성들, 이런 얘기를 할 때도 되게 이 감정적인 게 얼굴에 나타납니다. Members, and when you get to your knees and you talk to that little girl and everything innocent and pure has been ripped from her, when you listen to Laken Riley, 17 minutes, that young lady fighting for her life, don't just think, okay, a young woman died. Think how she died, the terror that she went through. 예, 그래서 이 사람은 이제 현장에서 정말 차마 눈 뜨고 볼 수 없는 장면들을 보니까, 그리고 한 번은 이제 트레일러를 잡았는데 그 안에 쪄 죽은 불법 입국자들이 19명이 있었다, 뭐 이런 얘기도 하면서, 이 사람은 이제 실상을 보니까 현장에서, 그런데 이런 기사는 잘 안 쓰죠. 그리고 엘살바도르로 추방된 가르시아라는 범죄자, 그 사람만 가지고 뭐 법치주의에 대해서 떠들고, 예, 딱 요런 사람들이, 주류 언론의 요런 사람들이, 현장에선 톰 호먼 같은 사람이 어린 여자아이들의 공포를 느끼면서 범죄자들을 잡고 있는데, 주류 언론에서는 이렇게 뺀질뺀질하게 생긴 사람들이 자신은 늘 법치주의에 대해서 얘기했다고 완전히 이중적인 태도를 보이고 있죠. 그래서 이런 주류 언론의 얼굴을 보면 Okay. 예, 오케이. 예, 반응이 이렇게 나올 수밖에 없죠. 이 사람처럼 기가 막히죠. 그런 뉴스를 우리나라에서는 보고 있는 겁니다. 네, 그래서 오늘도 우리가 받아보는 미국 뉴스가 겉모습이 어떻고 실제로 뒤에서는 어떤 일들이 일어나고 있는지, 그런 얘기를 해봤습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 오늘도 미국을 이해하는 데 도움이 되셨다면 좋아요와 구독,
그리고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.